नमस्कार। गोटे राजस्व विभागर मंत्री सुरेश पुजारी किछि दिन तले ओडिशार विभिन्न जगार स्थानर नाम परिवर्तन नुह नामर बनानगत शुद्धि बा ओडिया नाम अनुसार इंग्राजी नाम को नहीं एक गणमाध्यम को वितर्क देते तापर ताकू मुख्य सूत्र गणमाध्यम केउ नाम बदलवा उचित तार गोटे प्रस्ताव प्राथमिक प्रस्ताव विभिन्न गणमाध्यम प्रकाश पाई तेबे नाम बदलिले कौन हम प्रशासनिक स्तर में प्रकृत में कौन नाम बदलवाटा निहाती दरकार। अतीत ओडिशारू ओडिशा होता नहीं पार्लियामेंट वितर्क होता बीजेडी सरकार थिला भारी खुशी होता और बाहवा नवाक चाहता जो ओडिशा कला से ही बीजेडी गोटे एमपी थे तथागत पथी सी विरोध करते कहले ना रे कौन अच्छी इंटरनेशनली आम ओडिशा कहले भी लोक बुड़े एसबू फालतू जिनस एसबू करवा दरकार नहीं किंतु लोक कहती जे आली को आम AUL अल कहीं पढ़ू बालेश्वर को बालाश्वर कहीं पढ़ू एसबू आकेन्दुझर ना केन्दुझर एमती रही बहुत कन्फ्यूजन रही तेणुक जो नाम परिवर्तन चली विभिन्न आमेंडमेंट आसवा और दरखास्त मगा जाइए लोकों से विषय आज आम आलोचना करवा। आम सहित अच्छा डम्बुरधर घणा सार जी की पॉलिसी एनालिस्ट एवं कहींपारे विधि व्यवस्था विषय में आम आलोचना भितर आसो जे सार साधारण समस्त मन में ये गोटे प्रश्न थी जे कहीं नाम परिवर्तन थरे ओडिशा होता से समय कहीं करा जाई पारला नहीं अन्य राज्य कौन एमती व्यवस्था अच्छी आउ गोटे कथा ओडिशारू ओडिशा हैला परे भी आम हाईकोर्टर ना एपर्यंत बदलिनी तेणुक भारत वर्ष में कौन एमती इंस्टांस रही कौन प्रोसीजर रही क्यों विज्ञप्ति प्रकाश पाइब केते जन आवेदन जड़े साधारण लोक प्रस्ताव दे पार कि ये सब को लेकिन आज आम आलोचना करवा। तेबे आउ किसी गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव जो दिग उपर यार टेक्निकल दिग को साधारण लोक बुझंती कारण गोटे धारणा रही ना परिवर्तन गोटे ये विषय गोटे माने नन इश्यू बोली भावती या नहीं आप कौन कहे जो प्रस्ताव राज्य सरकार आनी स्वागत योग्य पदक्षेप मो विचार कहीं ना ए बनानगत त्रुटि अच्छे बनानगत त्रुटि हाँ आपन जोड़ा देखुं उत्तर प्रदेश रे होची महाराष्ट्र रे होची सेठी पॉलिटिकली होची एवं बहु पुराना कथा को करा होची अतीत शह शह वर्ष तले जो ना थिला समय क्रमे से ना बदली कि नुआ ना होता बुझ पारे इलाहाबाद को ताको प्रयागराज करले दैट इज पॉलिटिकली हां इलाहाबाद हो जाइथिला ताको हम इंग्लिश रे इलाहाबाद लिखुले तेणु ताकू कराई सी जिनस ये जिनस भर फरक अच्छे से ना बदला ए ना बदला फरक अच्छे एठी कौन सरकार चाहूँगी जो बनानगत त्रुटि अच्छे जमी आपण बंधु थे कहते जे घर हूँ अनुगुल लेखा होमती अंगुल ANGUL लिखाई से एक्चुअली तार बनान हम अनुगोल गोरे गरे ओ कारण अनुगोल ताको आम अंगुल लिखुले कि ओडिया रे कौन अनुगुड़ लिखिदे नहीं तेणु तार बनान ठीक हवा दरकार जगार नाटा जहाँ इंग्लीश रे बनानटा ठीक हवा दरकार जमी आप इंट्रोडक्शन कहते केन्दुझर कथा तार से जगार ना एक्चुअली हूँ केन्दुझर ताकू इंग्रेज मान समय अपभ्रंश केउझर केउझर शब्दर किसी अर्थ ना पर केन्दुझर शब्दर अर्थ तेणु जोटा आज प्रस्ताव आसी यू आप ऑफिशियल ऑर्डर टी मुख्यमंत्री देखिए बोले केन्दुझर ही सीटा आसी विषय मो पाखे खबर अच्छी केन्दुझर आरंभ करी प्रस्ताव टी मुख्यमंत्री ऑफिस रेवेन्यू मंत्री पाखु आसी रेवेन्यू मंत्री पाखु विभाग को आसी तेणु आरंभ होती केउझर तेणु केउझर बोली किसी शब्द ना केन्दुझर तेणु बनान से करने को जाऊँ KUNDUZHAR केन्दुझर केन्दुझर तार ना रेन्दुझर बनान शुद्ध हम अपभ्रंश होती ठीक है देखिए किसी ना तार किंतु केन्दुझर बर्तमान आलोचना चली केन्दुझर हम ना केन्दुझर गढ़ हम ताकू आम दर्शक को आपंकर कहवा केन्दुझर लोक जी देखिए जे जिलार ना हूँ केन्दुझर गढ़ ता भितर अच्छी गढ़ कौटा ना जोड़ा सदर महकुमा जो कलेक्टर कार्यालय रही सदर महकुमा ता ना हूँ केन्दुझर गढ़ 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 ताको आम कह केन्दुझर गढ़ GADA किंतु एठी जो प्रस्ताव से आनी GARH रखिंट नाई तांको आम कहवा जे गढ़ माने GADA केन्दुझर गढ़ हूँ सदर महकुमा केन्दुझर हूँ जिलार ना तेणु ये स्वागत योग्य कथा आउ जोड़ा भी आप कहते बालेश्वर ताको आम लिखुं बालाश्वर
ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳି। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର ସବୁ ଗତକାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସବୁ ନାଁ ସବୁ ବାହାରିଛି। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ବଡ଼ ସହରର ନାଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲା କଟକ। କଟକକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭିତରେ କଟକଟା ଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ ମୁଁ କାହିଁ ଦେଖୁନି, ଖବର ବାହାରିନି। ତେଣୁ କଟକର ସ୍ପେଲିଂ କେମିତି ଅଛି? CUTTSCK। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? କଟକ। ତାର KATAK ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଆକ୍ଷରିକ ଇଂରାଜୀ ଲେଖିବା KATAK ଲେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି? CUT କୁଟକ। କୁଟକ କାହିଁକି ଆମେ ଲେଖିବା? ଆମେ ତ କଟକକୁ କଟକ ଲେଖିବା, ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଲେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସେ ଜାଗାର ନାଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର, କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖା ହେଉଛି ବରହମପୁର ଲେଖା ହେଉଛି। ସେ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଉଛି, ସଂଶୋଧନ ହେବା କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ସେମାନେ ବଡ଼ ସହର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା। ତେଣୁ ରାଉରକେଲାକୁ ଆମେ ଲେଖନ୍ତି ରୌରକେଲା, ସେ ବି ସଂଶୋଧନ ହେବା କଥା, ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ ଏଟା ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଉରକେଲାର ନାଁ ସଂଶୋଧନ ହେବା କଥା, କଟକର ନାଁ ସଂଶୋଧନ ହେବା କଥା, ବ୍ରହ୍ମପୁରର ନାଁ ସଂଶୋଧନ ହେବା କଥା, କେଉଁଝର କେନ୍ଦୁଝର ହେବା କଥା। ଏସବୁ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କଥା ବହୁତ ଅଛି। ଆଳି ଯେମିତି ଅଛି, ଆଳିର ଉପରେ ପେପରରେ ଲୋକମାନେ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ AUL ଆଳୁ ଆଳୁ କାହିଁ ରହିବ? ଆଳି ତ ଆଳି, ଆଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେଠି? ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଇଂଲିଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଟିରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ପଶୁନଥିଲା, ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ଲେଖିଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ ମଡ଼େଇବା କାହିଁକି? ତାକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସରକାର କରିନଥିଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା 2013 ମସିହାର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଗୃହ ବିଭାଗ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାର କରିଛି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପାସ୍ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ହେବ? ଓଡ଼ିଶା ତ କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା, କଳିଙ୍ଗ, ଉତ୍କଳ, ଉଡ୍ର ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଶବ୍ଦ। ଓଡ଼ିଶା ତ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲେଖୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ସେୟା ଲେଖି ଚାଲିବା? ତେଣୁ ଯିଏ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ତାର ଯୁକ୍ତି ବୁଝିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲା ଠିକ୍ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ଆଇନ ହେଇଯିବ ନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆଇନ ଦିଗଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଇନ ଦିଗରେ ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼ିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଜାଗାର ନାଁ ବଦଳାଇବାକୁ ବନାନ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ବିଧାନସଭାରେ ସେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ପାସ୍ କରିବେ, ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍। ସେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ଟି ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଇବେ, ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ପଠାଇବେ। ଗୃହ ବିଭାଗର କାମ ହେଲା କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ନାଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ରିଲେଟେଡ଼୍ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରେଲୱେରେ ନାଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ପୋଷ୍ଟାଲରେ ନାଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଡିଫେନ୍ସରେ ନାଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ବୁଝିଲେ, ଗୃହ ବିଭାଗରେ ନାଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଯେଉଁ ବିଭାଗମାନେ ସବୁ ନାଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ବିଭାଗ କିଛି ବିଭାଗ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ପରାମର୍ଶ କରିକି ସିଏ ଅନୁମତି ଦେଲା ପରେ ଯାଇକି ଏଠି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିବ ଏବଂ ନାଁର ବନାନ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଇପାରିବ। ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି, ଆସିବ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। ଏମାନେ ଯେଉଁ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆଳିର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି ALI, ତାକୁ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ତ ଅଲି ହେଇଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ହେଲେ ଆଳି ହେବ। ସେସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଲୋକଙ୍କଠୁ ମତାମତ ମଗା ହେଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ କେମିତି ମତାମତ ଦେବ? ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖିବ, ତାର ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇବ। ଧର କେଉଁଝର ଜଣେ ଲୋକ କି କେଉଁଝର ଲୋକ ଲେଖିବ, ତାର ଇତିହାସ ଲେଖିବ ଯେ କେଉଁଝରଟା ପ୍ରକୃତ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର। ତାର ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ ଥିଲା। ଯେ ପ୍ରଥମ ରଜା ଯିଏ କେନ୍ଦୁଝର ଫାଉଣ୍ଡର କିଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତି ଭଞ୍ଜଦେଓ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ତାଙ୍କର ରାଜବାଟୀ ବନେଇଲେ, ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ। କେଉଁଝରରେ ଆସିକି ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ସିଏ ଜ୍ୟୋତି ଭଞ୍ଜଦେଓ। ସେ ଜ୍ୟୋତି ସିଂର ଜ୍ୟୋତି ଭଞ୍ଜଦେଓ ହେଲେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ବନେଇଲେ, କେଉଁଝରର କଥା ଅଛି ଏବଂ କେଉଁଝର ଗେଜେଟିୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦୁ ଗଛ ଥିଲା, ସେ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ଝରଣା ଥିଲା। କେନ୍ଦୁ ଗଛଟିଏ ଥିଲା, ତା ମୂଳରେ ଗୋଟେ ଝରଣା ଅଛି। ହଁ, ଲେଖା ହେଇଛି। ଲୋକ ବି କହନ୍ତି କେନ୍ଦୁ ମେନସନ୍ ଅଛି। ତେଣୁ କେନ୍ଦୁ ଗଛ ମୂଳରୁ ଯେଉଁ ଝରଣା, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ତାର ଅଲଗା ଅର୍ଥ କରନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରଯୁକ୍ତ ଜହର। ଜହର ମାନେ ବିଷ ନୁହେଁ, ଜହର ମାନେ ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନର କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର। ଯାହା ବି ହେଉ, ସେ କେନ୍ଦୁ ଗଛ ମୂଳର ଝର ହେଉ କି ଜ୍ଞାନର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେନ୍ଦୁଝର। ତେଣୁ କେନ୍ଦୁଝରର ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଦେଇ ଲୋକ ତାର ଲେଖୁ ସରକାରକୁ। ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଐତିହାସିକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆର ପୃଷ୍ଠଭୂମିଟା କ'ଣ, ନାଁଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା, କେନ୍ଦୁଝର କାହିଁକି ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଅପଭ୍ରଂଶ କାହା ସମୟରେ ହେଲା, କେମିତିକି କେନ୍ଦୁଝର, ଗୋଟେ କେଉଁଝର ଲୋକମାନେ ବି କହନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝରରୁ କେଉଁଝର ହେଇଛି।
ଏକାଥରକେ କେଉଁଝର ହେଇନି, କେନ୍ଦୁଝରରୁ କେନ୍ଦୁଝର, କେନ୍ଦୁଝରରୁ କେଉଁଝର ହେଇଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଗାଁରେ ଏବେ ବି କହନ୍ତି କେଞ୍ଜରିଗଡ଼। ଦର୍ଶକମାନେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆମେ କେନ୍ଦୁଝରରେ, କାରଣ ଆମର ଯେ ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଜଡ଼ିତ। ସେ ଯେମିତି କହିଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ନା ଯେଉଁଟା ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାର ଅପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ରହିଛି ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଆହ୍ୱାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ସରକାର ଇମେଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖିବା କ'ଣ ବାବୁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏବେ ବି ଅଛି, କଟକ ଗଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ତାକୁ କ'ଣ ଏଇ ଚେଞ୍ଜରେ ସରକାର ଏତେ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେଇଟା ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ? ନାଇଁ, ଆପଣ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ତାକୁ କରିପାରିବେ? ସରକାର ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ନାଁ ଲିଷ୍ଟିଂ କଲେ ଯେ ଅନୁଗୁଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ରିଆମାଳ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛନ୍ତି, ଲିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେମିତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିଗଲେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଯୋଉଟା ବହୁତ ଡିବେଟ, ଜ୍ଞାନ ବାହାରେ ନା ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଲଗା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଅଲଗା ରାଜ୍ୟର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ? ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ପିଲା ଲେଖିଦିଅନ୍ତି ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲେଖିଦିଅନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲେଖିଦେବେ ଉପରେ, ହାଇକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ଲୋକ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା କିନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଦିନ ହେଇଗଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଦିନ 2013 ମସିହାରେ ହେଲା, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ନାଁ ବଦଳିଲା ନାହିଁ, ବଦଳି ପାରିବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମାନେ ନା କେବେ ହୋଇପାରିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବଦଳିବ ଯେ ଏମିତି ବଦଳିବନି। ମାନେ ମୋର କଥାଟା ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଦିନ ଓଡ଼ିଶା ହେଇଗଲା, ସେଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଳରେ ସେଇ ଯେଉଁ ବଦଳାव ଆସିଲା, ନାଁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ରାଜ୍ୟର, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେଇଠି ସେଇଠି ଓଡ଼ିଶା ହେଇଗଲା, ଏକ୍ସେପ୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ଲେଖିବେ OUAT, କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ'ଣ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ସେଇଠି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଲେଖିଦେଇପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଲେଖିଦେବ, ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କରିଦେବ, ସେମାନେ ବାହାରକୁ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଯେ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଆମର O4 ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଲେଖିଦେବା, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ବିଧାନସଭା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ। କିନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟର ନାଁ ବଦଳାଇବାକୁ ହେଲେ ଏହାର କ୍ଷମତା କେବଳ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇପାରିବ ନା? ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇପାରିବ। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଆଉ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ଯେ ଆମେ ଆମ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କ'ଣ ନା ହାଇକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ଜାଗାରେ। ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଆସେମ୍ବଲିରେ ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ଇଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଦେବେ ଏବଂ ସେଇଠି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସେଇଟା ପାସ୍ ହେବ। ତାପରେ ଯାଇକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ହେବ। ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇପାରିବେ ବିଧାନସଭାରେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣିକି। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏମିତି ଅଛି ନା ଅଲଗା କେଉଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ? ଆଗରୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲି ଥରେ ଯେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇ ଯେତେବେଳେ ବମ୍ବେ ଥିଲା, ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଛି, ଆଜି ବି ଅଛି। ଆଜି ବି ଅଛି। ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟର ନାଁ, ବମ୍ବେର ନାଁ ବଦଳିଗଲା, ମୁମ୍ବାଇ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବେ ବି ବମ୍ବେ ଅଛି। ଆପଣ ସେମିତି କାଲକାଟା, ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ କାଲକାଟାଟା କୋଲକାତା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନାଁ ଏବେ ବି କାଲକାଟା। ଆପଣ ଯଦି ସାଉଥରେ ଦେଖିବେ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଛି, ଏବେ ବି ମାଡ୍ରାସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନାଁ ବଦଳିକି ଚେନ୍ନାଇ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ତା ଉପରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବିଲ୍ ଆସିଥିଲା, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଲ୍ ଆସିଥିଲା, ହେବାକୁ ହେଇନାହିଁ, ଆଜି ବି ସେମିତି। ସେଇ ବିଲ୍କୁ ଯଦି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ, ବିଲ୍ ତ ସେଇଟା ପାସ୍ ହେଇନି, ପାସ୍ ହେଇଥିଲେ ତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଇ ବିଲ୍ରେ ବି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଣାଯାଇପାରିବ ଓଡ଼ିଶା? ନାଇଁ, ଏମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାହିଁବେ କ'ଣ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ଦେବା ଉଚିତ। ଏ ନାଁ ଠାରୁ ଆଗରେ ସେଇଟା ହେବା କଥା, ଆଗ ସେଇଟା ହେବା କଥା। ତେଣୁ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟସଭା ଯେଉଁ ଆମ ବିଧାନସଭାରେ ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ପାସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ତାର ଅଛି ଦେଇ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପାସ୍ କରିକି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ନାଁକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲେଖା ହେବ। ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ରହିବ? 13 ମସିହାରୁ ଆସିବ, 13 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। 13 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କୌଣସି ଏମ୍ପିକୁ କ'ଣ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉନି ନା କୌଣସି ଏମ୍ପି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଭର୍ତ୍ତୃହରି ବାବୁ କଟକ ଲୋକ, ଆଜ୍ଞା, ଭର୍ତ୍ତୃହରି ବାବୁ କଟକ ଲୋକ, ସିଏ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମ୍ପି ଅଛନ୍ତି। 98ରୁ ସିଏ ସେ ବିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆସିଥିଲା ସେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ତେଣୁ ଇଏ ମାନେ ଅପଭ୍ରଂଶ କାହିଁକି ରହିବ ଆମର?
এই ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ତଥ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବେ ଏଇ ୟାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିଗ ଉପରେ? ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ତ ପ୍ରୋସିଡିଅର ହେଉଛି ଏଇଆ, ଲୋକଙ୍କର ମତ ନେବେ, ତାର ଯୁକ୍ତି ନେବେ, ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ଦରକାର, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ନା ତା ନା ନାଁ ସେମିତି କେମିତି ହେବ, କରିପାରିବେ। ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତ ହବନି, ତାର ଐତିହାସିକ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ଏଇ ଆଲୋଚନାଟି ଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁପାରି ନାଁ ବଦଳ କିଛି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ରୁରାଲ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଅକ୍ଷର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏପାରେ ପାଇଁ ଅତୀତ ଆମେ ବହୁତ ଦେଖୁଥିବା ଯେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏ କଟକ ଦେଖ KATAK ଲେଖିଦେଇଛି, ସେ ତା ଭାବରେ ଲେଖିଦେଇଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବ ସେଇ ହିସାବରେ ସ୍ପେଲିଂ ଯାହାଟା ରେକର୍ଡରେ ଅଛି ସେ ଲେଖା ହବ। କେଉଁଝର ଯଦି ରେକର୍ଡରେ ଅଛି କେଉଁଝର ଲେଖା ହବ, ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝର ଲେଖିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦୁଝର ଯୋଉଦିନ ଅଫିସିଆଲି ରେକର୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ସେଦିନ ଲେଖିବା ଠିକ୍ ହବ। ତେଣୁକରି ସେ ଯେଉଁ ଆଇନଗତ ବାଧା ଥିଲା ତାକୁ ଏ ସରକାର ଭଲ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଏଇଟା ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ନମସ୍କାର।